وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ بدل گیا، لیکن برسوں پہلے کی کچھ ایسی روایات اب تک نہ بدل سکیں جو انسانوں کی زندگی پر اور ان کے سماجی مقام پر انتہائی برے طریقے سے اثر انداز ہوتی چلی آ رہی تھی۔ ایسے بہت ساری دیگر روایات میں سے وٹے سٹے کی رسم، چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی اور جائیداد کی تقسیم سے بچنے کے لیے کم عمر لڑکوں سے شادی یا خاندان کے سربراہ کے قتل ہونے کے برسوں بعد جوان ہونے پر بیٹوں کی جانب سے قتل کا بدلہ لینے کی رسم جیسی ایسی بے شمار رسمیں ہیں جن کے پس پردہ جہالت، جاگیردارانہ معاشرے کی خرابیوں اور انسانی ناسمجھی کے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تعلیم و ترقی کے اس دور میں ان رسومات پر عمل کرنے والے کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود جن علاقوں میں زندگی کی بنیادی سہولیات کے ساتھ نئی نسل کے لیے تعلیم و تربیت کے انتظامات نہیں کیے گئے، وہاں اب بھی حالات جوں کے توں ہیں۔ ان رسومات کو نہ تو زبردستی سے ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان افراد کی مخالفت کا خطرہ لیا جا سکتا ہے جو ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایسے معاشروں کے اندر سے ہی ان نوجوانوں کی محنت اور کوشش سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے جو ایسی رسومات کو برا سمجھتے ہیں اور دوسروں سے مختلف انداز میں سوچتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے آس پاس ہونے والی تبدیلیوں سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آنے والی تبدیلیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ خاندانی یا پرانی دشمنیاں وقت گزرنے کے ساتھ کئی علاقوں میں کم ہو گئی، لیکن دور دراز کے کئی علاقے اب بھی ایسے ہیں جن کے رہائشی قتل کی کسی واردات کے کئی برس گزر جانے کے بعد بھی بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور انہیں جب بھی موقع ملتا ہے اپنے مخالفین سے کسی نہ کسی فرد یا مرکزی ملزم کو انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیتے ہیں۔ ملک کے کچھ علاقوں میں تو صدیوں پرانے قتل عام کے رد عمل میں نسل در نسل دشمنی اور ایک دوسرے سے قتل کا بدلہ لینا بہادری تصور کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ رمنا کے علاقے میں دسمبر 2020 کے دوران ایک ایسا ہی قتل ہوا جو دادا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا تھا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار تو کیا، لیکن انہوں نے اپنے شناختی کارڈز تبدیل کر لیے تھے۔ یہ شناختی کارڈ کیسے تبدیل ہوئے یہ الگ بحث ہے، مگر جرائم پیشہ افراد کو اس سے بھی بہت زیادہ مدد ملی۔ تھانہ رمنا پولیس کو اطلاع ملی کہ دربار چوک کسٹم ہاؤس سیکٹر G12 کے قریب ایک لاش پڑی ہے جسے گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ یہ اطلاع مقتول کے بھتیجے زبیر نے پولیس کو دی تھی۔ اطلاع پا کر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور موقع سے شواہد جمع کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ اطلاع دہندہ جو ہے نا وہ زبیر جو کہ کوہستان کا رہائشی ہے، اس نے ہمیں کال کر کے بتایا 15 نارملی کال جو چلتی ہے کہ جی محمد بشیر خان جو ہے نا اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ کال آئی ہے کہ جی کسی نے اس کا بدلہ لے کے کہا ہے کہ جی بدلہ لے کے تو ہم نے بندہ مار دیا ہے۔ 24 تاریخ کو تقریباً 9 بجے دن ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ اس طرح ایک ڈیڈ باڈی ہے جو سری نگر ہائی وے بالمقابل کسٹم ویئر ہاؤس کے پاس پڑی ہے۔ 15 کی اطلاع پہ ہم موقع پہ جاتے ہیں، ادھر ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے۔ پولیس نے زبیر سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ وہ کوہستان کا رہائشی ہے اور اپنے گاؤں میں ہی موجود تھا۔ اسے اس کے علاقے کے ایک شخص یونس نے گاؤں میں اطلاع دی کہ اسے کسی نے کال کی ہے کہ ہم نے زبیر کے چچا کو قتل کر دیا ہے، اسے بتا دو کہ اس کی لاش اسلام آباد میں اس جگہ موجود ہے۔ زبیر یہ اطلاع پا کر اسلام آباد آ گیا اور یہاں دیکھا تو بشیر خان کی لاش موجود تھی۔ جب اس کی ہم نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تو پتہ چلا کہ ان کی شاید کوئی درینہ دشمنی پہلے بھی جو ہے نا ضلع کوہستان کے PK میں جو ہے نا چل رہی تھی۔ جب موقع پہ گئے تو ہم نے شواہد اکٹھے کیے۔ موقع پہ 5 جو ہے نا وہ ہمیں پسٹل کی ایمٹیز ملی، تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کسی نے ٹارگٹ کر کے اس کو جو ہے نا مارا ہے۔ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اکڑی ہوئی تھی، یعنی پرانی سی تھی، تھوڑی سی 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے اس کو گزرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس کا بھتیجا ہمیں ملتا ہے ڈیڈ باڈی کے پاس، تو وہ ہمیں یہ بیان دے رہا ہے بر موقع کہ زبیر خان اس کا نام، اس نے اپنا نام زبیر بتایا، وہ ہمیں یہ بیان دیتا ہے کہ میں کل داسو کوستان میں تھا
مجھے میرے پڑوسی نے آ کے بتایا کہ آپ کا جو دشمن ہے مصر خان لوگ، انہوں نے کال کیا ہے کہ جا کے زبیر کو بتا دو کہ ہم نے اپنے دادا کے قتل کا بدلہ ان سے لے لیا ہے اور اس کا چاچا ہم نے قتل کر کے اس کی ڈیڈ باڈی دربار چوک سری نگر ہائی وے پہ پڑی ہے، وہ جا کے دفنا لے۔ زبیر خان نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان آفتاب خان عرف شیر علی، اس کے بیٹے اور بھتیجے نے مل کر اس کے چچا کو قتل کیا ہے، اس لیے کہ ان کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ انہی ملزمان نے یونس کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ اس قتل کی اطلاع انہیں دے دی جائے۔ زبیر نے پولیس کو دیے گئے بیان میں موقف اختیار کیا کہ 60 سال پہلے بشیر کے باپ نے آفتاب کے باپ کو قتل کیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے آفتاب خان نے اپنے بیٹے اور بھتیجے کو تلقین کر رکھی تھی۔ اب بیک گراؤنڈ یہ تھا جو لیٹر آن ریویل ہوا کہ ان کی اپنی کوئی دشمنی تھی، اور جب ہم نے انویسٹیگیشن میں فردر چیزیں یعنی ان کے جو لوکلز پیچھے لوگ ان کے تھے، ان کی فیملیز تھے، ان کو جو ہے نا وہ پوچھ کے سٹارٹ کی، جب ان سے جو ہے نا انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس خاندان کی ایک اور خاندان کے ساتھ کوئی 60 سالہ پرانی دشمنی۔ وجہ نہ تو ان کا یہ ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کے دادا کا قتل کیا تھا مدعی فریق کے دادا نے آج سے 55-60 سال پہلے، چونکہ یہ کوستانی لوگ ہیں، یہ اپنے قتل کا بدلہ نہیں چھوڑتے، 100 سال بھی ہو جائیں، انہوں نے اپنے بیان بھی دیے، انکشاف بھی کیا، ہم کسی اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے، اس کا نواسا پڑوسا جو بھی ہے ہم اس کو، لیکن ہم اس کو قتل کریں گے۔ ملزمان نے مقتول بشیر کی تصاویر فیس بک سے لے کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ محمد علی نے قتل سے 3 دن قبل بشیر کو اسی جگہ دیکھا تھا اور اپنے باپ کو اطلاع دی تھی، جس کے بعد انہوں نے موقع دیکھا اور اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ 3 دن کے بعد شام کے وقت بشیر اپنے کزن کی طرف جا رہا تھا جب یہ تینوں ملزمان اس کے پیچھے ہو لیے اور ویران جگہ پر اس پر گولیاں برسا دی، جس سے بشیر کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ یہ بندہ تھوڑے دن پہلے یعنی مقتول جو ہے نا تھوڑے دن پہلے ٹھیکیداری کے مقصد کے لیے اسلام آباد آیا تھا، تو جب یہ اس نے اپنے باپ کو اطلاع دی آفتاب کو، تو انہوں نے پلاننگ کی۔ پلاننگ کرنے کے بعد انہوں نے ایک پسٹل کہیں سے ارینج کیا، پسٹل ارینج کرنے کے بعد انہوں نے اس کی ریکی سٹارٹ کر دی۔ جب ریکی کی تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ G11 کے ایریا جہاں پہ یہ اپنے کزن کے پاس بشیر جو ہے نا آتا جاتا تھا، وہاں سے جب یہ واپس جا رہا تھا تو ایک سنسان ایریا میں انہوں نے 5 گولیاں ماری محمد علی نے، اور موقع پہ بندے کو قتل کر دیا۔ ملزمان نے اپنے نام اور شناختی کارڈ نادرا آفس سے تبدیل کروا لیے تھے، اس لیے کہ انہوں نے 1998 میں بھی 2 افراد کو قتل کیا تھا اور اس کیس میں یہ اشتہاری تھے۔ شناختی کارڈ تبدیل کرنے کی وجہ سے پولیس کو ملزمان کی گرفتاری میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد جب ملزمان کی تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ اس قتل سے قبل ہی اپنے شناختی کارڈ تبدیل کر چکے تھے۔ پھر ان کی تصاویر سے ان کے نئے کارڈز تلاش کیے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ تینوں بندے اپنا جو ہے نا وہ CNICs چینج کر چکے تھے، اور CNICs چینج کرنے کی وجہ سے ان کا ریکارڈ میں نام نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی دشمنی کا بہرحال ہمیں پتہ چلا کہ ان کی دشمنی ہے، اور جب یہ ساری چیزیں ہم ٹریس کرنا شروع ہوئے تو وہ ڈیٹا چینج ہو چکا تھا۔ وہ جو ڈیٹا چینج ہونے کی وجہ سے پولیس کو ذرا مشکلات آئیں۔ پھر الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کا شاید جو ہے نا وہ نام چینج ہو گیا ہے۔ اطلاع ملی کہ یہ بندے جو ہے نا وہ پہلے بھی کسی کیسز میں انوالو رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس آئیڈینٹی کوئی نہیں تھی، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا تھا۔ الٹیمیٹلی ہم نے ان کی تصویریں لیں، ان تصویروں کے ذریعے سے ہم نے ان کو شناخت کیا، اور KPK کی جو ہے نا مطلب ادھر کی اسسٹنس کے ساتھ، لوکل لوگوں کی اسسٹنس کے ساتھ ہم نے یہ بندے جو ہے نا وہ اریسٹ کیے۔ گرفتاری کے بعد ملزمان نے بتایا کہ انہوں نے 1998 میں گمراٹ میں 2 افراد کو قتل کیا تھا اور پھر خاندان سمیت روپوش ہو گئے تھے۔ اس دوران ان کو اپنے دادا کا قاتل بشیر نظر آ گیا، انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا اور اپنے دادا
हमजा के कत्ल का बदला ले लिया। कत्ल की 3 वारदातें करने के बाद ये मुल्ज़मान अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि साल हर साल चलने वाली दुश्मनियों को खत्म करने के लिए रियासत क्या किरदार अदा कर सकती है, और क्या कोई भी शख्स इस किस्म की वारदातें करने के बाद बआसानी अपनी शनाख्त तब्दील कर सकता है? यही हमारे इदारों पर एक तल्ख सवाल है। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। जब थोड़ी सी रिश्वत के एवज सरकारी दफातर से अपना नाम, पता और पहचान ही तब्दील करवा ली जाए तो किसी को कत्ल करना या बहुत सारे अफराद की जान लेने के बाद भी आज़ादी से जेल से बाहर रहना कौन सा मुश्किल काम है? बहुत सारे जराइम की सबसे बड़ी वजह ही शायद यही है कि मुल्ज़िमान जाली कागजात बनाकर जराइम की बड़ी बड़ी वारदातें करते हैं और बगैर किसी सज़ा के बेगुनाह करार दे दिए जाते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। पतंगबाजी एक खूनी खेल है जिसकी वजह से कई अफराद आए रोज कटी पतंग की डोर का निशाना बनकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। हुकूमत को हर हलाकत पे होश और जोश तो आता है, मगर ये सब कुछ बहुत मुख्तसर अरसे के बाद झाग की तरह बैठ भी जाता है। लाहौर में वालिदैन की आंखों के सामने 3 साला बच्चा पतंग की डोर का निशाना बनकर जान की बाजी हार गया। इस मौके पर ऐसा लगता था जैसे बेबस वालिदैन भी जैसे अपने बच्चे के साथ जीते जी मर गए हों। देखते हैं ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया। मोहनी रोड का राशि अवैस हैदर अपनी बीवी, बेटी और 3 साला बेटे खिजर मुर्तजा के साथ बच्चों को नानी से मिलवाने के लिए अपने ससुराल गया। रात को वो उन्हें मोटरसाइकिल पर लेकर घर की तरफ आ रहा था। जब वो मस्ती गेट के इलाके में कश्मीरी घाटी के करीब पहुंचे तो अचानक खिजर ने एक फलक शिगाफ चीख मारी और साथ ही हाथ पांव चलाने लगा। बाप ने फौरी मोटरसाइकिल रोक दी। बेटे को, अपनी फैमिली को मैं अपने ससुराल से लेके आ रहा था, ससुराल मिलवाने ले गया था। फैज़बाग वो रहती थी, वहाँ से लेके वापस अपने घर आ रहा था करीम पार्क। तो एक मोरिया पुल से आगे जहाँ नवाज शरीफ हॉस्पिटल है उससे तकरीबन कोई 1 किलोमीटर, पौना किलोमीटर आगे गया हूँगा। तो वहाँ पर अचानक डोर आई है और एकदम से वो मेरे बेटे के हरक पे फिरी है। वो एकदम से चीखा है, थोड़ा सा उछला है। मोटरसाइकिल की स्पीड थी तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर की रफ्तार से। मैंने फ़ौरन ब्रेक मारी है देखने के लिए क्या हुआ है। देखा तो उसके बेटे की गर्दन से खून के फवारे निकल रहे थे। बच्चा अपने ही खून में नहा गया था। बच्चे की गर्दन से कटी पतंग की डोर लिपटी थी। वालिदैन बच्चे की हालत देखकर चीखो पुकार करने लगे। इसी दौरान में मेरे भी यहाँ पे बाजू पे डोर फिरी है, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये डोर ही इसको भी फिरी है। मैंने डोर को तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटी। मैंने उठा के उसको पीछे फेंका और फटाफट अब बच्चे के गर्दन को देखा कि कहीं इसको खुदा ना खासा कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी गर्दन को हाथ लगाया तो वो खून मेरे हाथों से खून से लथपथ हो गए। मिसेस मेरी भी चीखना चलाना शुरू हो गई कि ये क्या हो गया एकदम से। बाप ने बच्चे को पकड़कर गोद में उठाया ही था कि उसने एक हिचकी ली और कुछ कहने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। मेरे बच्चे की एक चीख निकली। बच्चा तो अभी तक इस बात से भी बेखबर था कि मौत क्या होती है। वो तो इस अज़ियतनाक अमल से गुजर गया, लेकिन अपने वालिदैन को भी जीते जी मार गया। ऐसा लगता था जैसे वो जिंदा लाश बन गए हैं। देखते हैं अपने नूरे चश्म खिज़र की नागहानी और तकलीफ मौत के बाद उनका क्या कहना। मासूम खिजर को राहगीरों ने फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। वहाँ पे और भी लोग थे, वो इकट्ठे हो गए हैं। उनमें से 2 जने थे, उन्होंने फटाफट मेरे बेटे को पकड़ा है। एक ने पीछे पकड़ा है और एक ने मोटरसाइकिल भगाई है। उसने कहा आप फटाफट नवाज शरीफ हॉस्पिटल पहुँचे, हम लेके वहाँ पे जा रहे हैं। पीछे पीछे मैंने भी बाइक भगाई है, वहाँ पे पहुँचा हूँ हॉस्पिटल में। उन्होंने कोई तकरीबन कोई लगभग 20 मिनट 25 मिनट के करीब रखा है और उसके बाद उन्होंने 112 को बुलाया और मैं हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया।
मैं हॉस्पिटल जब पहुंचे हैं तो उन्होंने तकरीबन कुछ 2-4 मिनट ही देखा है और उन्होंने कह दिया कि इसकी डेथ हो चुकी है। हॉस्पिटल आने से पहले इसकी डेथ हो चुकी है। पुलिस ने नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लाश वर्षा के हवाले कर दी, जिसे सोमवारों की मौजूदगी में कब्रिस्तान मियानी साहब में सुपुर्द खाक कर दिया गया। माँ का कहना है कि अल्लाह जालिम पतंगबाजों को गारत करे, जिनकी वजह से उसका कलेजा कट गया। फूल सा बच्चा जालिमों ने मार डाला। हमारे सारे कपड़े सारा कुछ खून से भर गया। आए मेरा बच्चा। खिजर के वालिद अवैस हैदर का कहना है कि उसने अपने बेटे से नानी के घर वादा किया था कि रास्ते से उसे आइसक्रीम लेकर देगा। खिजर की हिलाकत का जिम्मेदार कौन है? पुलिस, इंतजामिया, बच्चों को पतंगबाजी से ना रोकने वाले बेहिस वालिदैन या मुआशरा? किसी को तो ये जिम्मेदारी कबूल करना पड़ेगी ताकि मजीद जाने जाया होने से बच सके। हुकाम ने खिजर की हलाकत पर क्या एक्शन लिया, आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम ने गफलत बरतने पर SHO मस्जिद गेट को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। सिर्फ बच्चे की जो हलाकत है वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। उसमें पुलिस खुद मुद्दई बनी है और उसकी FIR भी दर्ज की है। एंटी काइट फ्लाइंग टीम्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं और वो तो बाकायदगी के साथ सर्च कर रही होती हैं, लेकिन बात यह है कि जो जिस एरिया में हुई है अब उसमें पतंग कहाँ से उड़ी, कहाँ गई, वो तो आपको पता है कि मुमकिन नहीं है कि अंदरून शहर में खसूसी तौर पर कि वो हमें पता चल सके कि ये कहाँ से उड़ी है। लेकिन हम उसके बावजूद भी जो है ना हवा का रुख, उसके बाद हमारे जो ड्रोन कैमराज हैं उनकी मदद से और अपने जो खसूसी इंटेलिजेंस की मदद से उन तमाम को सर्च कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी वो पकड़े जाएंगे। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने भी वाक़े पर रिपोर्ट तलब करते हुए पतंगबाजी की रोकथाम के लिए इक़दाम मज़ीद सख्त करने का हुक्म दिया है। इससे पहले भी पुलिस के पास जो है ये काइट फ्लाइंग के लिए मुकम्मल SOPs हैं, वो हम तमाम मसाजिद में बाकायदगी के साथ ऐलान करवाते हैं। उसके बाद जितने भी काइट फ्लाइंग के हमारे पास एरियाज़ हैं उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ छतों पर ड्यूटी लगाई हुई है। हम जो ड्रोन कैमराज है वो इस्तेमाल करके उसे सर्च कर रहे हैं और खुसूसी वीकेंड पे जो प्रोग्राम है उसमें हमारे स्पेशल जो एंटी काइट फ्लाइंग स्क्वाड्स बने हुए हैं वो सारी रात निकलते हैं, वो इसको देखते हैं कि कहीं पर कोई पतंगबाजी तो नहीं हो रही, तो हम उसको मुकम्मल तौर पर रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर्स बाकायदा इसको मॉनिटर करते हैं और बाकायदगी के साथ एक सीनियर ऑफिसर GO और उसके बाद DSPs और उसके बाद SHOs बाकायदा रात को सिर्फ और सिर्फ ये एंटी काइट फ्लाइंग के लिए हमारे जो है ना वो स्पेशल मुहिम शुरू हुई है, उसको भी हम देख रहे हैं। खिजर के वालिद का कहना है कि हुकूमत अमली तौर पर पतंगबाजी की रोकथाम के लिए कुछ करे ताकि मजीद वालिदैन इस अजियत से दोचार ना हो जो उन पर गुजर रही है। अल्लाह ही जानता है। मेरी गोद उजड़ गई, मैं किसको कहूँ, मैं कहाँ से इसका खातिर तलाश करूँ, मैं कहाँ से तलाश करूँ, मैं कहाँ से तलाश करूँ उसको। साले रवा के दौरान लाहौर में 3 अफराद कटी पतंग की डोर फिरने से हलाक हो चुके हैं। चंद दिन सख्ती होती है मगर फिर पतंगबाजी शुरू हो जाती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आंखें खोले, अगर पुलिस पतंगबाजी नहीं रुकवा सकती तो किसी और को ये जिम्मेदारी दें, मगर खुदारा कुछ करें। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पिछले दिनों बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके वापस आने वाला एक नौजवान उस्ताद भी पतंग की डोर का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठा और कई दूसरे अफराद भी पतंगबाजी का निशाना बन चुके हैं। इस सिलसिले में सिर्फ पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगाना ही काफी नहीं, बल्कि उन अफराद को भी सोचना चाहिए जो अपने हाथों में ये बेरहम हथियार लेकर छत पर जाते हैं और किसी ना किसी का गला काट कर ही नीचे उतरते हैं। हमारे पास इतनी पुलिस नहीं है कि हर घर की छत पर पतंगबाजों को रोकने के लिए उसका एक एक सिपाही खड़ा किया जा सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।